Baca doa buat orang tua dulu ya. Halaman 68. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hathana ala ightinami birrihima wastina'il ma'rufi ladaihima wa nadabana ila khafdil janahi minar rahmati lahuma i'dhaman wa ikbara wa awsana bit tarahumi alaihima kama rabbayana sighara. Allahumma farham walidina اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناسحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا. واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا. ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والتف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا.
اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وجسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التنام واجعلهم بنا من أغبث الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامة ومستقر رحمة ومحل أولياء مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك الكريم عندنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع الينا امين اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع الينا امين اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع الينا من اعمالنا يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masih ada waktu, kita gunakan untuk tafsir ya. Terakhir sampai di ayat 169. Sudah mau habis ya. Surat An-Nisa (170) sekarang ya. Sekarang 170. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah
wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita sampai di surat An-Nisa ayat ke-170. Pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelum ini menjelaskan tentang ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi, tentang apa yang mereka perbuat, keburukan-keburukan yang mereka perbuat sehingga menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka. Dan Allah menjelaskan bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka karena perbuatan mereka, bukan karena jati diri mereka sebagai Bani Israel, tapi karena perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana tempat kembalinya orang-orang yang beriman kepada Allah atas apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW dan mendustakan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan andai kata mereka semua mendustakan, maka cukup bagi Muhammad SAW Allah sebagai saksi atas kebenarannya. Jadi sebenarnya dakwah seruan Muhammad SAW itu, seruan itu tidak memerlukan sambutan dari manusia, tapi manusia yang perlu menyambut seruan itu. Sedangkan seruan itu sendiri, murni seruan itu adalah seruan kebenaran dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran itu sudah disaksikan oleh Allah sendiri. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Andai kata semua manusia itu mendustakan, maka kedustaan mereka itu sama sekali tidak merugikan Allah, tidak merugikan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka rugi sendiri atas pendustaan mereka itu. Sebab orang-orang yang kafir dan menghalangi jalan kebenaran menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan diberikan petunjuk kepada mereka menuju kepada jalan manapun kecuali kepada jalan ke neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Dan mereka nanti akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan hal seperti itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi karena perbuatan mereka sendiri. Kemudian kita masuk ke ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Pada pertemuan yang lalu, ya ahlal kitab, di ayat ke-170 ini sudah sepantasnya Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh umat manusia. Pantas bagi Allah untuk menyeru seluruh umat manusia, sebab seruan ini bukan hanya ditujukan untuk ahlul kitab. Kabar gembira dan ancaman itu bukan hanya untuk ahlul kitab, tapi untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhan nas, wahai manusia, Yahudinya, Nasraninya, Arabnya, Eropa, Asia, Cina, Indonesia, Afrika. Hai manusia, orang merdeka, budak, tua, muda, laki-laki, wanita,
orang berkulit putih, orang berkulit coklat, orang berkulit hitam, orang yang rambutnya keriting, rambutnya lurus, semuanya diseru. Hei manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum ar-rasulu. Telah datang kepada kalian itu seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengumumkan ini? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pembuktian kebenaran atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang menyeru kalian, hei manusia, ini datang kepada kalian seorang rasul. Bil haqqi, dia datang dengan kebenaran. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Yang dia bawa itu bukan karangan dia sendiri. Yang dia bawa itu bukan mengadopsi dari kitab-kitab yang lain, dari agama yang lain. Yang dia bawa itu bukan sesuatu yang akan menyesatkan kalian. Tapi bil haq, yang dia bawa itu adalah kebenaran, dan turunnya dia itu dengan kebenaran. Bil haqqi mir rabbikum, kebenaran yang dia bawa itu datang dari Tuhan kalian, hai manusia. Kamu yang mengakui menyembah Tuhan, kamu yang menginginkan kedekatan dengan Tuhan, kamu yang menginginkan kedudukan di sisi Tuhan, kamu yang menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kamu mengarang jalan sendiri untuk mencapai semua itu. Jangan kamu membuat jalan sendiri. Kalau kamu ingin menginginkan ampunan Allah, kemudian kamu mengarang cara sendiri, kamu tidak akan mendapatkan ampunan itu. Kalau kamu ingin mencapai kedekatan di sisi Allah, kamu mengarang sendiri, jalan sendiri untuk mencapai kedekatan itu, justru kamu akan jauh dari Allah. Kalau kamu ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ini loh, datang kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, dan dia ini, kebenaran yang dia bawa itu dari Tuhan kalian yang kalian ingin mendapatkan ridhonya. Kalian ingin mendapatkan ridhonya. Maka jika kalian menginginkan kebahagiaan, keridhaan, ampunan, kedudukan, surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari keburukan, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari kesesatan, dijauhkan dari murka, dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa, fa'aminu, maka berimanlah kalian, berimanlah kepada utusanku tersebut. Utusanku itu yang datang membawa kebenaran dariku. Berimanlah kalian kepada Muhammad SAW. Hai Yahudi yang beriman kepada Musa, berimanlah kepada Muhammad. Hai Nasrani yang hanya beriman sampai di Isa, berimanlah kepada Muhammad SAW. Hai orang-orang musyrik yang menyembah berhala, berimanlah kepada Muhammad SAW. Hai penyembah matahari, berimanlah kepada Muhammad SAW. Hai penyembah pohon, beriman kepada Muhammad SAW. Hai orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, fa'aminu, berimanlah kepada Muhammad SAW. Khairal lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Khairal lakum, lebih baik bagi kalian yang menyangka berada dalam kebaikan. Nah, mereka ini orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, atau yang menyembah Allah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka ini merasa diri mereka ini berada di dalam kebaikan.
Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berimanlah kepada apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, khairan lakum, itu yang lebih baik bagi kalian. Jadi manusia itu memang tercipta cenderung menyembah. Tidak ada manusia yang tidak menyembah. Semua manusia itu menyembah. Manusia itu tercipta bersandar kepada sesuatu yang dia anggap lebih hebat darinya. Jadi tabiat manusia itu sudah seperti itu. Makanya ada yang menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang menafsirkan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, ai liya'buduni, untuk menyembahku. Tapi sebagian ahli tafsir seperti Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia menafsirkan liya'budun, yaitu manusia, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka semua bertabiat menyembah. Tapi nyembahnya ada yang nyembah yang benar, ada yang nyembah yang tidak benar. Ada yang nyembah manusia, nyembah manusia. Ada manusia nyembah sapi bahkan ya. Ada manusia nyembah benda mati. Ada manusia yang menyembah alam semesta. Dia percaya semua kejadian yang terjadi ini alam semesta semuanya. Tidak pernah nyebut Allah. Kalau nyebut Allah malu. Kelihatan tidak intelek ini ya. Ini apa ini? Fenomena alam. Alam semesta. Tidak pernah nyebut ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nyebut kehendak Allah, malu. Kuno itu sudah ketinggalan zaman gitu ya. Tradisional banget ini. Nah, ini isi sehari-harinya sarungan pakai kopiah ya. Nyebut Allah. Padahal sebagian yang lain menyembah logikanya. Jadi dia menganggap Tuhannya adalah logikanya itu. Tapi tabiatnya manusia memang harus menyembah. Cuma mereka yang merasa menyembah sesuatu yang hebat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka merasa dirinya ini dalam kebaikan. Ini jalan yang benar ini ya. Ini kebaikan yang sesungguhnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tidak ada kebaikan kecuali bagi mereka yang beriman kepada Muhammad SAW. Pintu kebaikan adalah Muhammad SAW. Kuncinya Muhammad SAW. Allah mengatakan, fa'aminu khairal lakum. Berimanlah kalian, bergegaslah kalian menjawab seruannya, mengimani Muhammad SAW sebelum datang kematian, sebelum habis waktu kalian, sebelum habis umur kalian, khairal lakum, maka itu akan lebih baik bagi kalian daripada apa yang kalian yakini sekarang ini. Wa in takfuru, tapi Allah menunjukkan kami tidak perlu dengan keimanan kalian. Kami memerintahkan kalian itu beriman karena kami ingin membahagiakan kalian. Tapi kalau kalian masih bersikeras, wa in takfuru, kalau kalian kafir, kalian bersikeras menolak ajakan Muhammad SAW, berpaling dari seruan Muhammad SAW, fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh, maka sesungguhnya milik Allah lah segala yang di langit dan di bumi. Allah tidak perlu dengan iman kalian. Jangan pernah kita menyangka Islamnya kita ini menambah sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyangka demikian. Jangan pernah menyangka sholat kita itu diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyangka sedekah-sedekah kita itu sebagai sesuatu yang diharap-harap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagian manusia ngancam Allah di doa. Ya Allah, kalau tidak dikabulkan, saya tidak mau sholat lagi. Kalau tidak dikabulkan ini, saya tidak mau baca Al-Quran lagi. Salah kamu sendiri, mau baca mau tidak, Allah itu tidak perlu dengan bacaan Al-Quran kamu. Allah tidak perlu dengan puasa kamu. Allah tidak perlu dengan sholat kamu. Tidak perlu. Karena milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kamu juga miliknya Allah. Diri kita ini juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi andai kata kamu kafir, andai kata seluruh ciptaan Allah itu kafir, dia tidak, semua itu tidak mengurangi kemuliaan, kebesaran, kekuasaan, kekayaan Allah setitik pun. Setitik pun tidak mengurangi. Andai kata kita semua ciptaan Allah dari mulai Adam sampai kiamat ini beriman kepada Allah, sujud terus, tidak ada yang makan, tidak ada yang minum, tidak ada yang tidur dikir, terus ibadah terus, semua itu tidak menambah kekayaan, kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah setitik pun, tidak nambah apa-apa. Ya sudah, Allah itu memang selama-lamanya zat yang maha mulia, maha kaya, tidak perlu dengan apa-apa selainnya. Jadi Allah di sini menegaskan, kalau kamu beriman, ya kebaikan itu untuk kamu. Bahkan makhluk yang paling terbaik sekalipun, Muhammad SAW, itu tidak diperlukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan Nabi Muhammad karena Allah mau memuliakan Nabi Muhammad. Tapi setelah Allah memuliakan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad itu sama sekali tidak berdampak apa-apa pada Allah SWT. Karena Allah tidak perlu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang perlu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau di dalam surat, kebesaran-kebesaran Nabi Muhammad itu setelah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Allah menegaskan ini dampak baiknya untuk kamu, bukan untuk aku. Nah, seperti di dalam surat Asy-Syarh itu, alam nasyrah laka. Lihat juga ada kata laka, untukmu, bukan untuk aku. Aku tidak dapat apa-apa dari ini, karena aku ini sudah zat yang tidak perlu dengan siapa-siapa. Bukankah kami melapangkan dadamu untukmu, kebaikannya untukmu, hai Muhammad. Alam nasyrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikra. Lihat, ditegaskan oleh Allah. Kami tinggikan sebutanmu. Buat apa ya Allah? Biar namamu disebut-sebut di bumi. Tidak perlu. Kalau tidak ada yang nyebut Allah, Allah juga tidak rugi. Kenapa Allah meninggikan sebutan Nabi Muhammad SAW? Karena Allah perlu dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Tidak. Wa rafa'ana laka. Karena Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammad saja tidak diperlukan oleh Allah, apalagi kita. Nah, apalagi kita ini ya. Sholat ngaku saya sudah sholat ya Allah. Sholat kamu saja tidak karu-karuan. Nah, sholatnya masih mikir macam-macam sholatnya. Pada waktu sujud saja kita tidak benar-benar bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah akui bahwa kita ini hamba yang tidak punya apa-apa. Kalau kita menjauh dari Allah, yang rugi kita sendiri. Kalau kita malas beribadah, ya yang rugi kamu sendiri. Allah tidak rugi sama sekali. Ketika kamu menjauh dari Allah, maka kamu menjauh dari sumber kebahagiaan, dari sumber kenikmatan, dari sumber kemuliaan. Jadi kamu sendiri yang rugi. Nah, seperti contoh kecilnya nih ya, anak kita ini. Anak kecil ini, kalau anak kecil kan masih apa-apa sama bapak sama ibunya. Oh, kalau nggak mau ngasih uang, saya lari loh dari rumah ini. Lari sana. Lari paling 2 hari kembali lagi ke rumah. Mau jajan dari mana, mau makan dari mana, dia makan aja nanti disuapi mau meninggalkan rumah.
Anak kecil itu kalau dia marah, dia rugi sendiri dia. Nanti dia mau minta makan malu sama ibunya, masih marah kok. Nah, umpamanya seperti itu. Nah, kita ini al-khalqu kulluhum iyalullah, kata Rasulullah. Makhluk itu semua dalam tanda kutip keluarganya Allah. Iyal di situ maksudnya apa? Keluarga itu apa? Bapak itu yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya. Diumpamakan oleh Nabi, makhluk semua itu keluarganya Allah. Maksudnya keluarganya Allah, yang nanggung nafkahnya semua Allah. Ditanggung semua oleh Allah. Nah kamu ini kalau tidak ditanggung sama Allah, tidak bisa makan kamu. Tidak bisa makan, tidak bisa apa-apa kamu. Nah, kamu bisa seperti kamu sekarang ini karena ada yang nanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Kehidupan ini seperti kehidupan ini karena ada yang menanggung. Yang nanggung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah meninggalkan sekejap saja, hancur semua, selesai. Nabi Sulaiman itu pernah saya sampaikan, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan. Nabi Sulaiman itu karena dia punya bala tentara yang luar biasa, jin-jin semua tunduk kepada dia, makhluk Allah tunduk kepada dia, bisa bicaranya binatang. Nabi Sulaiman itu pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya ingin berbakti kepadamu ya Allah, bersyukur kepadamu ya Allah. Izinkan saya hari ini yang nanggung nafkahnya seluruh makhlukmu. Karena kaya dan kuatnya luar biasa Nabi Sulaiman. Tapi ini ucapan ini berani betul ya. Kita suruh nanggung keluarga aja, anak 2 sudah pusing kepalanya. Tanggal baru sudah tidak bisa tidur, tidurnya tidak nyenyak, sudah mikir tagihan macam-macam. Nah, ini mau nanggung seluruh itu karena percayanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah menanggung biaya hidup makannya orang satu kota selama 3 bulan. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, terjadi musim paceklik di Hadramut. 3 bulan makan pagi, siang, sore ditanggung sama dia. 1 sewun, 1 kota loh ini ya, ditanggung sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini. Padahal dia yang tidak kerja. Ya karena dia semuanya sudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus kerja, jangan tidak kerja. Saya mau kayak Habib Ali tidak kerja. Orang itu ada pangkatnya masing-masing ya. Kalau kamu pangkatnya TK, jangan pura-pura jadi mahasiswa, nanti sakit kepala kamu. Orang itu paling enak kalau tahu diri. Tahu diri, ini saya baru segini ya, saya jalannya seperti ini. Kalau anak TK mau ngerjakan soalnya mahasiswa, pusing dia, bisa stres ya. Tapi kata Habib Ali, raja mana yang bisa seperti saya? Ada enggak raja seperti saya? Kata Habib Ali, dia bukan sombong, tapi dia menyampaikan kenyataan, kebenaran. Saya kerja dari mana, kata Habib Ali? Kamu lihat enggak? Pernah enggak saya ke sawah? Enggak pernah saya. Ini semua semata-mata dari Allah karena Allah ingin memuliakan saya. Mengapa bisa demikian? Sebab dunia ada di bawah telapak kaki saya. Kata Habib Ali Al-Habsyi, dunia ini ada di bawah telapak kaki saya. Tidak ada di hati. Jadi dunia itu kalau tidak ada di hati, di bawah telapak kaki kita, dunia itu yang ngejar-ngejar kita. Dunia ini apa? Kalau kita kejar, lari. Kalau kita tinggal, malah dia ngejar kita. Sesuai di dalam hadis, Allah mewahyukan kepada dunia, ya dunia, ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Hai dunia, layanilah orang-orang yang melayaniku, kata Allah. Ini yang merintah pemiliknya dunia ini. Layanilah orang-orang yang melayaniku dan jadikan pelayanmu orang-orang yang melayanimu.
Orang-orang yang melayanimu, jadikan dia pelayan. Kalau sudah dijadikan pelayannya dunia, mau sholat nggak punya waktu, zikir nggak punya waktu, baca Al-Quran nggak punya waktu, itu pelayan dunia. Pengajian, wah nggak punya waktu saya pengajian. Ayo baca Al-Quran, berapa nih? Satu hari 1 juz. Wah, nggak ada waktu saya ngaji 1 juz. Padahal nanti kalau dia mati, nyesel dia, ingin kembali ke dunia, walaupun untuk mengucapkan subhanallah, 1 tasbih. Tapi ketika di dunia, karena dia jadi pelayannya dunia, kalau giliran akhirat, nggak ada waktu. Giliran diajak temennya, yuk saya traktir makan siang, cancel semuanya langsung ya. Ayo berangkat, bismillah. Pokoknya kalau untuk dunia dia nomor 1. Tapi sebaliknya kalau orang pelayannya Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi untuk dunia dia tidak ada waktu. Hah? Dunia ini dia atur bagaimana caranya tidak menghabiskan waktu akhiratnya. Nah, kembali kepada cerita Nabi Sulaiman ya. Karena percayanya dia kepada Allah, ya Allah, 1 hari aja saya tanggung semua rezekinya makhluk. Kata Allah SWT, hai Sulaiman, tidak usah seluruh makhlukku, kamu tidak mampu, kata Allah. Ini aja, 1 ikan, kamu tanggung rezekinya 1 ikan di laut. Itu kalau nawar jatuh banget itu ya, dari 1 miliar terus jadi 100 rupiah gitu, jatuh banget ini. Tadinya mau nanggung semuanya, sama Allah 1 aja, ada 1 ikanku kamu tanggung. Ya karena itu perintah Allah, nurut Nabi Sulaiman. Ya sudah ya Allah, saya tanggung. Baru selesai itu, langsung ikannya keluar dari laut, ternyata ikannya besar. Itu manggil Nabi Sulaiman, mana Sulaiman? Aku hari ini minta sama Allah rezeki, katanya rezekiku yang nanggung kamu hari ini. Ayo berikan rezekiku, hai Sulaiman. Kerja Nabi Sulaiman, masukkan semua ke mulutnya makanan ini, belum kenyang aku. Wah sampai keringetan semua itu tentara Nabi Sulaiman, masukkan ke mulutnya semua, cepat. Baru, nah ini cukup kata ikannya. Binatang tuh enggak kayak kita, kalau kita rakus, kalau binatang cukup. Nah, sudah cukup, nah, karena ikannya besar, yang masuk mulutnya harus banyak. Habis itu dia kembali lagi. Baru nih tentaranya Nabi Sulaiman sampai kelelahan dia ya, memenuhi rezekinya 1 ikan besar. Baru berapa saat keluar lagi, Sulaiman, mana rezekiku? La ilaha illallah, ini belum hilang capeknya nih, kata Nabi Sulaiman, ya Allah, udah jadi saya tak kuat, kata Nabi Sulaiman. 1 ikan aja tak kuat ya. Dan coba kita bayangin, setiap saat di bumi ini ada burung, ada binatang yang nggak kelihatan, semuanya ini ditanggung oleh Allah SWT. Nah kalau semuanya ditanggung, kok kita tidak percaya kepada Allah, takut. Takut miskin, minyak goreng naik, bingung. Minyak goreng naik, gara-gara minyak goreng sholat itu tidak khusyuk. Al-Fatihah kebalik-balik, kuliah ayuhal kafirun tidak selesai-selesai. Aku mata butuh bola antum ambil. Gara-gara kepalanya ini mikir minyak goreng ini ya. Gara-gara minyak goreng. Padahal semua itu ditanggung. Kalau kita punya thiqah itu percaya kepada Allah SWT. Allah tidak mungkin menterlantarkan hamba. Tidak mungkin. Burung, kita kalau lihat burung itu ada yang rezekinya di dalam air, di dalam laut. Dia terbang, rezekinya di dalam laut. Kok ya bisa dia? Tidak punya kail, tidak punya kapal, tidak punya keahlian apa-apa, burung itu terbang, ikannya di dalam laut bisa dimakan sama dia. Padahal burung kalau masuk air ya bisa mati dia. Ada ikan rezekinya di darat. Kalau guru saya sering ngasih contoh cecak itu rezekinya terbang semuanya.
nyamuk, semua terbang itu secara itu rezekinya. Dia cuma jalan di dinding, rezekinya yang datangi dia sendiri. Rezekinya yang mendatangi dia. Jadi pada hakikatnya kita ini tidak ada yang mencari rezeki. Tidak ada makhluk mencari rezeki karena rezekinya makhluk itu sudah disediakan oleh Allah. Jadi pada hakikatnya kita itu cuma mengambil antaran rezeki dari Allah, paketan, nah, paketan rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini jadi bahas rezeki ini padahal urusannya iman ini ya. Tapi kan kita mau membahas bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi ini miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu kafir, Allah ini memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala-galanya itu bisa bertindak, berkehendak macam-macam untuk kamu. Hati-hati. Ini ancaman loh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diancam oleh Allah. Namun kalau kafir, ini semua ini milik aku, di bawah kuasaku. Aku bisa berbuat apa-apa terhadap dirimu di dunia ini sebelum nanti di akhirat. Di dunia ini aku bisa berbuat apa-apa. Manusia ini sombongnya luar biasa. Tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Nekat, ya, nekat. Berani maksiat, berani ingkar, berani sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia kalau menyadari dirinya ini, wah, takut. Nasib kita ini ada di genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala yang di langit dan di bumi itu, Dia Maha tahu. Ada orang punya kuasa tapi nggak tahu. Ada orang punya kuasa, ada orang memberontak di sebelah sana, dia nggak tahu. Ya, dia tidak berbuat apa-apa terhadap orang itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, aku ini menguasai segala-galanya dan aku Maha tahu. Aku tahu semua. Apa yang kalian ucapkan, apa yang terlintas di hati kalian, apa tindak tanduk kalian, aku tahu. Hati-hati. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hakimah, dan Dia Maha bijaksana. Kalau kalian berbuat baik, maka aku akan membalas pahala bagi kalian. Kalau kalian berbuat yang tidak baik, aku akan balas dengan dosa-dosa. Aku akan perhitungkan dosa-dosa kalian. Nah, ini satu ayat yang hikmahnya luar biasa. Ini sudah jam 11:30 ini ya. Ini kalau saya lanjutkan bisa sampai jam 1 nanti. Jadi saya kira cukup sampai di sini aja. Satu ayat mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ini. Insya Allah kita tinggal 6 ayat lagi menyelesaikan surat An-Nisa. Mudah-mudahan husnul khatimah ini ya. Penutupan yang baik. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, menjadikan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat, yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah, kepada utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengimani segala yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasul-Rasulnya, menjadikan kita termasuk mereka yang bahagia hidupnya di dunia ini, pada saat wafat nanti di dalam kubur ketika dibangkitkan, dijauhkan kita dari api neraka, dari siksa, dari fitnah, dari adab, dari hukuman, dan dimasukkan kita ke dalam surga bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, bersama keturunan kita, bersama orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Amin. Di surga bersama Rasulullah SAW, para siddiq, para nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab, menjadikan penutupan bulan Rajab ini
menjadikan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti kebaikan, diberkahi kita di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti, dan disampaikan kita ke bulan Ramadan dan dijadikan bulan Ramadan yang akan kita temui menjadi bulan Ramadan yang terbaik seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.